legacy of his illustrious ancestors. Welcome, sir. Next, to our dedicated headmaster, Sri Joyce Jacob. Your tireless efforts and leadership are the backbone of our school, ensuring that our students receive a well-rounded education rooted in strong values. Welcome, sir. Next to Gisvon Thomas, our dynamic PTA president. Your unwavering support and visionary leadership have been instrumental in making this event a reality. Thank you for your non-stoppable support and collaborative spirit. Welcome, sir. Next to our NPTA president, Srimati Prasanna Jacob, also ward member to Melgaon Grama Panchayat. Your partnership is essential in creating a nurturing and supportive environment for our students. Welcome, ma'am. दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी की शास्त्रीय शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन और दर्शन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। संघर्ष और विभाजन से जूझती दुनिया में गांधी का अहिंसा, सत्य और प्रेम का संदेश असन्य प्रासंगिक है। आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर उनका सोच हमारा साझ मूल्यों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। I welcome all the parents, all the teachers, and all those who gathered here. Welcome all of you once again, and thank you, Jai Hind. It is my pleasure to invite Very Reverend George Karamveli, manager St. Thomas UP School, Melgaon, a well-known person of human character and scholar barely need an introduction, who is a well-wisher to this institution. Father, please. The guest of the day, Mr. Tushar Arun Gandhi. Humbly we acclaim and proclaim the joy and happiness we possess in your presence amidst us. In word and spirit, your presence has illuminated the minds and hearts of the people gathered over here. And I salute all the dignitaries present over the dais and the stage and in the audience. Thankfully, acknowledge your cooperation and love extended to each and every one of us. We are gathered over here. Let me be clear, it's not for any theoretical discussions or any systematic presentations of any ideology. But let me reinstate the truth. We are gathered over here to imbibe the spirit and the principle and the life and the illumination of the principles of our Rashtrapita Mahatma Gandhi. And you, dear most loving Tushar Arun Gandhi, as a means of propagating these principles and these ideologies, are here with us to bless us
to fill us, to embed us with the principles and ideologies of Mahatma Gandhi. We know we are living in a society filled with confusions and conflicts. The society is greatly in need of peace and joy. Society needs to grow. Society needs to develop. Society needs to be integrated. How is it possible? And I hope and believe Mr. Tushar Arun Gandhi will reveal the ways and means envisaged by the father of our nation. സംഘർഷങ്ങളുടെയും അസ്വസ്ഥതകളുടെയും ഇടയിൽ ഞെളിപിടികൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ആവശ്യമാണ്, വളർച്ച ആവശ്യമാണ്, സമഗ്രത ആവശ്യമാണ്. മനസ്സമാധാനത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും സാമൂഹിക വികസനത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന്റെയും മാർഗദർശനങ്ങൾ നൽകുവാൻ അഭിവന്ദ്യനായ തുഷാർ അരുൺ ഗാന്ധി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ബാലമനസ്സുകളിലേക്കും മുതിർന്നവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്കും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്കും ക്രിയാത്മകമായി പകർന്നു തരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. हमारे समाज संघर्ष एवं तरह तरह प्रकार की अस्वस्थताओं से गुजर रहे हैं. हमें शांति चाहिए. समूह में, समाज में, परिवार में शांति की जरूरत है. संघर्ष के बिना शांति में विलीन होकर जीवन बिताना मेरी और आपकी हक है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है. संघर्षों से भरा हुआ इस संसार के विभिन्न तलों में, समाज के विभिन्न तलों में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित आशयों, मूल्यों और दर्शनों को हमारे जीवन में प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय तुषार जी अब हमारे बीच में पधारे हैं. हार्दिक स्वागत है और आपके प्रति ईश्वर को धन्यवाद है कि इस समाज के सामने हमारे राष्ट्रपिता के मूल्यों को प्रस्तुत करने के लिए आप कुछ समय ढूंढ निकालें हमारे लिए. उत्कृष्ट समूह का निर्माण आदर्शों के आधार पर होता है. उत्कृष्ट समूह का निर्माण संघर्ष के बिना जीवन बिता रहे लोगों के समाज में होता है. सामाजिक परिवर्तन का मतलब सिर्फ एक ही है, शांति से भरा हुआ जीवन. इस शांति के जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, संघर्ष के बीच में भी किस प्रकार इस शांति का मार्ग ढूंढ निकाला जा सकता है. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और निष्ठा, चर्या, रीति रिवाज, परंपरा सब कुछ इन बातों को दर्शाते हैं और इन बातों को हमारे जीवन में प्रस्तुत करने के लिए, हमारे समाज में प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय परमादरणीय तुषार जी उपस्थित हैं. हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है. आपकी बातों के लिए इंतजार है. इन बातों से विराम. Next, let us now take a moment to celebrate the spirit of patriotism with a patriotic song.
अभिमान गांधी और गौतम मातरम वंदे मातरम उड़ो देश ने फिर से हमें पुकारा है सबको भारत प्राणों से भी प्यारा है उड़ो देश ने फिर से हमें पुकारा है सबको भारत प्राणों से भी प्यारा है भारत की मिट्टी चंदे से फिलक करो भारत की मिट्टी चंदे से फिलक करो जागो जगाओ आगे बढ़े चलो गांधी और गौतम की इस धरती पर हम भी अभिमान रहा है जय जवान देश हमारा हम Thank you. Next, for inaugurating the function with the lighting of the lamp and addressing the gathering, I would like to invite Sri Josephutti Konikunnel. First of all, Sri Josephutti Konikunnel is requested to light the lamp, respecting the rich culture of our country. And with all respect, I would like to request all dignitaries to join her. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന ഏറെ ആദരണീയനായ സ്കൂൾ മാനേജരും സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് വികാരിയുമായ റവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോർജ് കാരുമേലച്ച, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥിയും നമ്മൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തുഷാർ ഗാന്ധി സാർ, ഇവിടെ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തിയ ശ്രീമതി മോളമ്മ ജോസഫ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും മെമ്പർമാരുമായ പ്രസന്ന സോമൻ, ഡെൻസി ബിജു, ഈ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, PTA പ്രസിഡന്റ്, ഈ വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ KR അനുരാഗ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ, മുൻ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാം ആരാധ്യ പുരുഷനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളില് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടതയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളില് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം എനിക്ക് നൽകിയതിന് ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്കൂൾ മാനേജർ അച്ഛനോടും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള PTA ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എന്റെ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, അഹിംസ. അഹിംസയിലൂടെയും സഹനസഹനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുത്തുന്ന, ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുത്തുന്ന ആ മഹാത്മാവിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിനും സ്കൂളിന് പ്രത്യേകിച്ചും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. അവര് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കൊന്നും നമ്മളെ പോലെ കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അത് അധ്യാപകർ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അറിവുള്ളവരെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തില് ബോധവൽക്കരിക്കണം. അഹിംസയുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊരു പുനർചിന്തനം കൂടെ ഈ സമയത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. അഹിംസയിലൂടെ നേടിത്തന്ന ആ മഹാത്മാവിനെ ഹിംസയിലൂടെ ഹിംസ എന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയ ആ നാഥുറാം ഗോഡ്സായെയൊക്കെ തീരെ
വീര പരിവേഷം കൊടുത്ത് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കൂലങ്കഷമായി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ദർശനങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ തലമുറയോടൊപ്പം അടുത്ത തലമുറയോടും നമ്മളത് പകർന്നു കൊടുക്കണം. മഹത്തായ ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വാക്കാണ് മഹാത്മാവ്. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബാപ്പു എന്നുള്ള ഒരു മഹത് വാക്കും കൂടെ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ദേശീയതയില് മഹാത്മാഗാന്ധി വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിജി എഴുതിയ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം അത് ഒരു വർഷം 2 ലക്ഷം കോപ്പിയോളം അച്ചടിച്ച് വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്നതിൽ പകുതിയോളം കോപ്പികൾ കേരളത്തിലാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വികസനങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന ആശയം, രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി വികസനങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വികസനം ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടെ വേണം എന്ന ആശയം പങ്കുവെച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. അത് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ആ ആശയം വളരെ പ്രചോദനം നൽകുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്താൻ സാധിച്ചു. അവരെല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. All of you. Next is the most awaiting moment of this day, and unveiling the photo of Mahatma Gandhi and the keynote address. First of all, Tushar Arun Gandhi ji unveiling the photo of his great grandfather Mahatma Gandhi and to address the gathering. Most respect, I welcome Sir. Good afternoon, everyone. I'm sorry I got a bit late and you had to wait for me, but a lot of things were happening throughout the day.
എല്ലാവർക്കും ശുഭസായാഹ്നം ആശംസിക്കുന്നു. പലവിധ കാര്യങ്ങളാൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലെത്താൻ അല്പം ലേറ്റ് ആയി പോയി. So I have been requested to speak on how love was used by Bapu as a tool for unity and progress of our nation. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So before I start speaking, I request all of you to participate in a game I want you to play. So all of you please become partners with somebody sitting next to you. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം ഉണ്ട്. ആ ഗെയിമിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ രണ്ടു പേരായി ജോഡികളായി പിരിയുക, ജോഡികളാവുക, ഈ രണ്ടു പേരായി. Okay, now one person must clench their fist like this. Make a fist. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ തങ്ങളുടെ കൈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിക്കണം. Like this, like this, like this. ഇതുപോലെ. I am going to count till 5. ഞാൻ 5 പ്രാവശ്യം എണ്ണാൻ പോകുന്നു. And the partner, the jodi, must open the fist of their partner. Okay? ഞാൻ 5 വരെ എണ്ണും. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടെയുള്ളയാള്, പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ളയാള് ആ കൈ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. Are you ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5. How many got the fist open? എത്ര പേർക്ക് കൈ തുറന്നു കിട്ടി? Lots of them. Okay. How many forced your partner to open the fist? ആ കൈ തുറക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ശക്തി പ്രയോഗിച്ചു? Did any one of you ask your partner, you are my friend, please open your fist for me? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂടെയുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചോ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ, എനിക്ക് വേണ്ടി കൈ തുറന്നു തരാമോ? Did you try to do that? ഇല്ല. See, try it next time. Maybe if they are your good friends, they will open the fist for you. അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തല്ലേ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ തുറന്നു തരും. And it will be easier also to do that. അപ്പോൾ അത് തുറക്കാൻ എളുപ്പവുമായിരിക്കും. But we like to show our strength always. So we use strength and our muscles every time we have to do a challenge. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ബലവും ശക്തിയും പ്രകടമാക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. But the strength of love is much greater than the strength of muscles. പക്ഷേ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി മസിലിന്റെ ശക്തികളെക്കാൾ അത്യധികം ഉയർന്നതാണ്. And my great-grandfather Bapu used to use the force of truth and love. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ബാപ്പുജി മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ബലം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ കീഴടക്കിയിരുന്നത്. When our country became free, we were unfortunately divided, India and Pakistan. നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോയി. And when that division occurred, we became full of hate for each other. ആ വിഭജനം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരായി. Non-Muslims had to flee from Pakistan to save their lives. മുസ്ലിംകൾ അല്ലാത്ത മനുഷ്യർ, അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നു. And Muslims who were living in India had to flee to Pakistan to save their lives. ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. Bapu was very hurt by this, what was happening to his beloved nation. ഈ നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ബാപ്പുവിന്, മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വ്യസനമുണ്ടായി. So he declared that he was going to go to Pakistan, the Punjab in Pakistan,
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലേക്ക് യാത്രയാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. And he said, I will remind the people over there that not a few months ago they were neighbors, they were friends, they had spent their entire lives together, but now they had become enemies suddenly. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കും, ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളോടുപോലെ ജീവിച്ചവരാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉള്ളവരായി. And I will awaken love in their hearts for their Indian brothers and sisters. ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രതി സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. And when we start loving each other, no matter if there is a border that divides us into two nations, nobody will bother about that border, and the two nations will exist as if they are one. അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തി നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ജനങ്ങൾക്കിടയിലും അതൊരു പ്രതിബന്ധമായി ഒരിക്കലും മാറില്ല. So today what we require, unfortunately at that time Bapu was murdered before he could go to Punjab and spread the message of love over there. എന്നാൽ സംഭവിച്ചതോ, ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാപ്പു പഞ്ചാബിലെ പ്രൊവിൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബാപ്പു കൊല്ലപ്പെട്ടു. Maybe if he was able to go there and work with the people in the newly created Pakistan, today our history would be different. അന്ന് ബാപ്പുവിന്, മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ആ ജനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാനും വളരുവാനും സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. Maybe we would have come together and we would not be fighting with each other for 75 years. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും പരസ്പരം മല്ലടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമായിരുന്നില്ല. But today we face a greater danger because in our own countries we are being divided. ഇന്ന് അതിലും ഭീകരമായ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങി. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നാം ശത്രുക്കളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. We have divisions between caste, we have divisions between religion. മതവും ജാതിയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിപ്പലുകൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു. And that is destroying the spirit of our nation. We all believe that we are Indians, but we also behave by our caste, by our religions, and we differentiate with each other. ജാതിയുടെയും കുലത്തിന്റെയും പേരിലുണ്ടായ വിഭജനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അസമാധാനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ഇന്ത്യക്കാരാണ്, ഭാരതീയരാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പോഴും ജാതിയുടെയും കുലത്തിന്റെയും ഗോത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളെല്ലാം. And that is posing the greatest danger to India. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. But we must, if we want to save our beloved India, we must use the tool of love to heal the scars. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ, സ്നേഹിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മസിൽ പവർ അല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ ബലം നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മുറിവുകൾ ഉണക്കുവാൻ വേണ്ടി. And defeat the forces of division and hate. വിഭജനത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും ശക്തികളെ നാം പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And they can only be defeated if we, all of us, live our lives loving each other, respecting each other and protecting each other. അത് സാധ്യമാകുന്നത് നാം എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും അഭിമാനത്തോടെ സഹോദര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. Bapu used to always say that if you want to have a better future, you must start working with the children. മഹാത്മാഗാന്ധി എപ്പോഴും പറയും, I am an old man now. I will maybe live for another 20 years or 30 years maximum. But Yeah. all of you are going to have a long life in front of you. So you have to decide what kind of nation you want to live in. ഞാൻ
ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് ഏറിയാൽ 10-20 വർഷങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടാവാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനേക വർഷങ്ങൾ കുട്ടികളായ survives. നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രം അതിജീവിച്ച് നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. I am going to now tell you a few stories. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കഥകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. മരണമടഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച്, ബാപ്പുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് കഥകളിലൂടെയും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവിലൂടെയുമാണ്. This first story is as much for all you children as it is for the parents and grown-ups who are sitting over here. ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന കഥ അത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉത്തേജനജനകമായിരിക്കും. One day at Sevagram Ashram in Wardha, a mother approached Bapu. ഒരിക്കൽ സേവാഗ്രാമിലെ വാർധയിലെ സേവാഗ്രാം ആശ്രമത്തിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കയായ യുവതി ബാപ്പുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. And she had brought her son with her. അവൾ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെയും മകനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. And she came to Bapu and she said, Bapu, please tell my son not to eat sweets. അവൾ ബാപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പു Eat sweets. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല. But she said, you tell the British and they listen to you. They agree with whatever you say. Even the King of England listens to you, your son. ബാപ്പു അമ്മയും മകനെയും മാറി നോക്കിയിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവനെ കൂടി പോക്കോ, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വാ, അന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. So the mother got very annoyed. She said, Bapu, I have brought him just now. You tell him just now. Why do you want me to wait for 10 days? അമ്മയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥയായി. കാരണം ബാപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പു ഇപ്പൊ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അവനോട് പറയണം. So Bapu said, okay, leave him with me. I will speak to him. He said, now you take him away. എന്നിട്ട് അമ്മയെ വിളിച്ചു, നീ വരിക, ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, മകനെ കൊണ്ട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. The mother took the boy away, and after 1 week, the father, mother and the boy came back to the ashram. അവര് തിരികെ പോയി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകനും അപ്പനും അമ്മയും തിരികെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ബാപ്പുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. And both the father and mother were very happy. അപ്പനും അമ്മയും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. They came and touched Bapu's feet and they said, Bapu, you did the miracle. After we don't know what you told him, but since you spoke with him, he has stopped eating sweets. അവര് പറഞ്ഞു, ബാപ്പുവിന്റെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പു താങ്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല, അതിനുശേഷം അവൻ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. Then the mother could not resist. So she said, if you had said this thing 10 days before, he would have stopped eating sweets 10 days before. But you didn't listen to me. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യം ബാപ്പു 10 ദിവസം മുമ്പേ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം മുമ്പേ അവൻ മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. That I don't have any problems eating sweets, but for the last 10 days, I have stopped eating sweets and it has made no harm, caused no harm to me. അപ്പൊ ബാപ്പു ഈ മകനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്, എനിക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ തിന്നുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. He said to the boy, he had said that for you sweets are like poison. If you eat sweets, you might die. So why don't you stop? If I can stop eating sweets, you can also stop eating sweets. ബാപ്പു അവരോട് ചോദിച്ചു, നീ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മരിക്കും, മരണകരമാണ് നിനക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പ്രായമുള്ള എനിക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്കെന്തുകൊണ്ട് 10 ദിവസത്തേക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ? He told the mother, he said, you kept telling your son to stop eating sweets, but you and the rest of the family were making sweets at home. All of you were eating sweets. You had boxes full of sweets in the house. Then how do you expect the boy to write on the blackboards? What the student will learn is from observing you. And if you become the lessons that you want to teach the students, then you will not have to rely on textbooks, you will not have to rely on the blackboard, you will not have to rely on tests. Life
from their grandparents and elders. Even the parents are absent because both are working. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി തകർന്നിരിക്കുകയും അണുകുടുംബങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കും എനിക്ക് എന്തായിരുന്നുവോ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായി മാറണം. And so that responsibility also must be great and lead by example. Parents also, when they want their children to imbibe certain habits, ഇതൊരു കഴക്ക ദോഷമാണ്, ഇത് നീ പാലിക്കരുത്, ഇത് നീ ശീലിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണോ അത് കണ്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. So this is, from this story, this is the lesson that Bapu taught to both the parents and the boy. ഈ കഥയിലൂടെ ബാപ്പു നമ്മളോട്, And my grandmother were sent back to South Africa by Bapu. എന്റെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മയും അവരെ രണ്ടുപേരെയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ബാപ്പു തിരിച്ചയച്ചു. Both. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ബോട്ടിൽ 20 ദിവസം. Parents would first send the children to India and then they would come by ship. 2-3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം മക്കളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കും, അതിനുശേഷം അവരെ പിന്തുടർന്ന് വരുമായിരുന്നു. On one of the trips, my father was given a present of a camera. ഒരു യാത്രയിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന് ഒരു സമ്മാനമായി ഒരു ക്യാമറ ലഭിച്ചു. Nowadays, everybody has a camera in their phone, but in those days, there used to be a special camera with film. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്യാമറയുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ചുരുക്കമായി കിട്ടിയിരുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാമറ. So my father got a camera and 5-6 rolls of film as a present. എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരു ക്യാമറയും 5-6 റോൾ ഫിലിം ഇത്രയും ഒരു സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. So he started taking photographs of everything. അദ്ദേഹം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. When he reached the ashram, he requested Bapu. He said, "You are my grandfather, and I want to take your photograph on my new camera." ആശ്രമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ബാപ്പുജിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ വല്യപ്പച്ചനല്ലേ, എന്റെ പുതിയ ക്യാമറയിൽ താങ്കളുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് എടുക്കണം. Bapu used to charge money for giving photographs. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പു അതിന് പൈസ വാങ്ങുമായിരുന്നു. So if you wanted his autograph, you had to pay 2 rupees. And if you wanted his photograph, you had to pay 4 rupees. ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതി തരണമെങ്കിൽ 2 രൂപ ബാപ്പു മേടിക്കും. അതേസമയം ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ 4 രൂപയും വാങ്ങും. I wish he had given that money that he collected to the family, but he gave it for the welfare of the Dalits, the Harijan fund that he established. All the money was donated to that fund. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച ധനം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ പൈസയിൽ ഒരു പൈസ പോലും എടുക്കാതെ എല്ലാം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ദളിത് മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയ്ക്ക് കൊടുത്തു. And so Bapu said, "No, Arun, you can't take my photograph unless you pay me the money." ബാപ്പു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പൈസ തരാതെ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. And my father didn't have the money, but he said, "I am your grandson. You have to pose for me. I have that it is my right to take my grandfather's photo." എന്റെ അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ എന്റെ അപ്പച്ചനാണ്, എന്റെ വല്യപ്പച്ചനാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കൾ പോസ് ചെയ്ത് തരണം, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്ന് തരണം. So my father would try to take a photograph and Bapu would not allow him to take the photograph. എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാപ്പു കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞു. One day, all the big leaders of the freedom movement had gathered at Sevagram Ashram and they had a meeting with Bapu. സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മുൻനിര നേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കവേ അന്ന് ബാപ്പുവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And they were all sitting in Bapu Kutir, the hut in which Bapu lived, and discussing things. അവരെല്ലാവരും ബാപ്പു കുടീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാപ്പു താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഹട്ട്, ആ കുടിലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. And my father saw that Bapu was very busy talking, so he thought, now he won't notice if I take a photograph. അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ബാപ്പു ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ബാപ്പു അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി. So he hid behind the window and from there he took a photograph.
അപ്പോ പുറകിലുള്ള ജനൽ തുറന്ന് ആ ജനലിലൂടെ അദ്ദേഹം ബാപ്പുജിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. And he thought that Bapu didn't notice and he got away with the photo. അപ്പച്ചൻ ഓർത്തു ബാപ്പു ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. The system that Bapu had was every evening in the prayer meeting when people from outside came, they were the ones who wanted autographs and photographs. ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സത്സംഗ്, വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പൂജയ്ക്കും വേണ്ടി വരുന്ന പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ, അവർക്കാണ് ഓട്ടോഗ്രാഫും ഫോട്ടോയും എപ്പോഴും ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നത്. So he would give the responsibility to one of the children of the ashram to go and collect all the requests for autographs and photographs and the money and then submit the account. അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബാലനെ ഏർപ്പാടാക്കി. അദ്ദേഹം ബാലൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഓട്ടോഗ്രാഫ്, ഫോട്ടോ വേണ്ടവരുടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ, അപേക്ഷകൾ എല്ലാം കുറിച്ചെടുക്കും. അവരോടുള്ള പൈസയും വാങ്ങി തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാം ബാപ്പുവിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. So that day he made my father responsible for gathering all the requests and all the money. അന്നേ ദിവസം എന്റെ അപ്പച്ചനെയാണ് ഈ അപേക്ഷകളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നതിനും കാശ് ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഇത് പിടിയെടുത്ത് കാശ് ശേഖരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചത് എന്റെ അപ്പച്ചനെയാണ്. So my father went around, he collected all the requests for autographs, he collected the requests for photographs, he collected the money, came back to Bapu, submitted the whole account and gave him the money. He said, this is the account statement and this is the money. And everything is tallied. എന്റെ അപ്പച്ചൻ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഓട്ടോഗ്രാഫ് വേണ്ടവരുടെയും ഫോട്ടോ വേണ്ടവരുടെയും എല്ലാം ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസയും പിരിച്ചെടുത്തു. അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ബാപ്പുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇത്ര റിക്വസ്റ്റുകൾ, ഇത്ര അപേക്ഷകൾ, അതിനുള്ള പൈസ ഇത്ര എന്നെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാപ്പുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. So Bapu looked at everything and he said, Arun, you are cheating. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാപ്പു പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ ചതിക്കുക, നീ എന്നെ പറ്റിക്കുവാണ്. And my father said, no, I'm not cheating. You see this, it all tallies. എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചതിക്കൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പറ്റിക്കൊന്നുമല്ല, ഈ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ നോക്കിക്കൊള്ളുക. So Bapu said, no, but there is one photograph missing from your list. അപ്പൊ ബാപ്പു പറഞ്ഞു, ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So my father realized that Bapu knows that I took the photograph. അങ്ങനെ എന്റെ അപ്പച്ചന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന കാര്യം ബാപ്പുവിന് മനസ്സിലായി എന്ന് എന്റെ അപ്പച്ചൻ മനസ്സിലാക്കി. And he is now accusing me of cheating because I haven't mentioned that photograph and the money. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാപ്പു എന്റെ അപ്പച്ചനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാണ്. എന്താണ്, ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല, എന്റെ കാശ് കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ആ പൈസ പറ്റിച്ചെടുത്തു എന്ന് ബാപ്പു ആരോപിക്കുകയാണ്. So my father admitted, he said, yes, Bapu, I have taken your photograph, but I'm not going to give you the money because it is my right to take your photograph. I'm your grandson. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് ബാപ്പുജി, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് പൈസ താങ്കൾക്ക് തരികയില്ല. കാരണം ഇത് എന്റെ അവകാശമാണ്, താങ്കൾ എന്റെ അപ്പച്ചനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ അവകാശമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈസ തരില്ല. In 1930, 4 rupees was a big amount. Children didn't have that kind of money with them. 1930 2 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു. സാമാന്യ രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടികളുടെ കൈവശം അത്രയും രൂപ കാണില്ല. So my father said, I don't have money, I won't pay you. എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തരില്ല. So Bapu said, okay, then give your camera. And he confiscated my father's camera. And he said, till you pay the money, you will not get the camera back. അപ്പൊ ബാപ്പു പറഞ്ഞു, നിന്റെ ക്യാമറ എനിക്ക് തരിക. അദ്ദേഹം എന്റെ അപ്പച്ചനിൽ നിന്ന് ക്യാമറ പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പൈസ തരുന്നത് വരെ ഈ ക്യാമറ നിനക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 days later, when my grandparents arrived and they went to seek the blessings of Bapu, 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വന്ന് അവര് ബാപ്പുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങാനായി പോയപ്പോൾ Bapu told my grandfather, he said, Manilal, first go and deposit the 4 rupees for the photograph Arun has taken, then come back, I will give you my blessings. എന്റെ വല്യപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു, മണിലാൽ ആദ്യമേ പോയി എന്റെ ഫോട്ടോയുടെ കാശ് 4 രൂപ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വന്ന് ഫോട്ടോ മേടിക്കുക. When my grandfather did that, my grandfather went and deposited the money. Bapu called my father and he said, now I have got the money for the photograph.
Here is your camera, you can keep it. എന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ പോയി കാശ് അടച്ചു, 4 രൂപ അടച്ചു. അതിനുശേഷം ബാപ്പു പറഞ്ഞു, എന്റെ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇതാ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ കാശ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ ക്യാമറ ഇനി തിരികെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരികെ കൊടുത്തു. But he saw that my father was very disappointed, and he realized that my grandson feels as if I don't like him, I don't love him, and he is very disappointed, but he doesn't understand the lesson that I am teaching him. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ മകന്റെ മകൻ പൗത്രൻ അവനാകെ നിരാശനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അവന് സങ്കടമുണ്ട്, നിരാശയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച പാഠം അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ. So he took my father near him and he stroked his head and he said, Arun, you are my grandson, I love you very much. But this rule I have made. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ അപ്പച്ചനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു, തലോടി ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ പൗത്രനാണ്, എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ നിയമം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്. And if I break the rule for my grandson, I don't have the right to impose it on anyone else. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ പൗത്രന് വേണ്ടി, എന്റെ കൊച്ചുമകന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ആ നിയമം പാലിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അവരെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. So he said rules and laws are only important if we obey them and apply them to everybody without any partiality. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അർത്ഥമുള്ളതാകുന്നത്. So when these kind of things happen in our society, and today we see that VIPs don't have to follow rules, don't have to follow laws, but if we break rules or laws, we are punished. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു രീതി, VIP-കൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ചിന്ത. Then what we start believing is that if I have the ability, then I can break laws. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ധാരണ എന്താണ്? എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിയമം ലംഘിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. And then slowly all the rules and all the laws are broken. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടും. So we must always remember that the law and the rule is much more important than the person, and everybody must follow the rules and the laws that have been created to make our society better and safer. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വ്യക്തികളെക്കാൾ ഉപരിയാണ്. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാവരും ക്രമമായി പാലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അർത്ഥമുള്ളതാകുന്നത്. So now I am going to ask all of you a question. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Is anger good or bad? കോപം നല്ലതാണോ മോശമാണോ? ക്രോധം നല്ലതാണോ മോശമാണോ? What you must tell me what it is. Good or bad? Bad. Bad. Anybody else? Bad. Bad. So I will tell you one more story, okay? This is also about my father. ഇത് എന്റെ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ ഒരു കഥ കൂടി പറയുകയാണ്. This was also when my father was a young boy, about 14 years old. എന്റെ അപ്പച്ചൻ 14 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. And he was going to school in South Africa. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം. But when he came out of school, in South Africa there was segregation according to race. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എപ്പോഴും വംശീയ വിവേചനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. So the white people were right at the top, then the brown people, the Indians and all others, and the original people of Africa, the black people, were right at the bottom. വെള്ള കളറുള്ളവര്, നിറമുള്ളവര് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലും മറ്റ് ഇടനിറമുള്ളവര് ഇടഭാഗത്തും
ആഫ്രിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ളവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മേഖലയിലും കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. Just like our caste system, where the upper castes are right at the top, then the middle class castes, and then the lowest caste and the casteless. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അതേപോലെ തന്നെ. So my father was classified in the middle as the brown people. എന്റെ അപ്പച്ചൻ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ആളായിരുന്നതുകൊണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് ഉള്ളവനായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. So the white students would beat up my father because he was dark. വെള്ളക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്റെ അപ്പച്ചനെ പിടിച്ചിട്ട് തല്ലുമായിരുന്നു. കാരണം ഇടനിറത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നത് കൊണ്ട്, താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട്. And the African students would beat up my father because he was not black enough. അതെ. എന്നാൽ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള കറുത്ത വംശകര് അവർ എന്റെ അപ്പച്ചനെ എടുത്തിട്ട് തല്ലുമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം കറുത്തതാണോ അത്രത്തോളം താൻ കറുത്തതല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ. My father was very angry and he thought that because he was thin and weak, everybody was bullying him and beating him up. എന്റെ അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര അരിശവും ക്രോധവും വന്നു. ചിലപ്പോ എനിക്ക് വണ്ണമില്ല, മെലിഞ്ഞയാളാണ്, ആരോഗ്യക്കുറവുള്ളയാളാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരെന്നെ എടുത്തിട്ട് തല്ലുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. So he bought gymnasium equipment and thought that if he built up muscles then he'll have strength to hit back. And he enrolled for a boxing class to learn how to fight. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ജിംനേഷ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഇടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ജിംനേഷ്യം പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. My grandparents were very worried because they thought that he might do something very bad from his anger. എന്റെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയും വളരെ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. അരിശത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്റെ അപ്പച്ചൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ, മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നുള്ള സംഘർഷം, ചിന്ത. So they wrote to Bapu and said, we are very worried about Arun and he has this anger issues and he might do something very bad. അവർ ബാപ്പുവിന് കത്തെഴുതി, ഞങ്ങളുടെ മകൻ അരുൺ വളരെ കോപക്കാരനാണ്, കോപ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്, ഈ കോപത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് അവർ ബാപ്പുജിക്ക് കത്തെഴുതി. So Bapu said, send him to me and I will become his teacher and I will teach him how to cope with this. ബാപ്പു അവരോട് പറഞ്ഞു, അവനെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുക, ഞാൻ അവന്റെ അധ്യാപകനാകാം, അവനെ പഠിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. So my father came and started living with Bapu at Sevagram. അങ്ങനെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ സേവാഗ്രാമിൽ എത്തി ബാപ്പുജിയോട് കൂടെ ജീവിതം തുടങ്ങി. One day it was the monsoon season. മഴക്കാലമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. So there was a storm. There was thunder and lightning in the sky and very fast winds and very heavy rain. ഒരു ദിവസം ഇടിമിന്നലും കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും എല്ലാം ഉണ്ടായി. So my Bapu took my father outside and he said, Arun, describe what is happening just now. ബാപ്പുജി എന്റെ അപ്പച്ചനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു, ഇതെല്ലാം കാണുക, നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. So my father started describing that there are clouds in the sky, there is lightning in the sky, and there is rain happening and there is lot of wind. നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് കണ്ടത് വിശദീകരിച്ചു. മഴ പെയ്യുന്നു, ഇടിമിന്നുന്നു, കാറ്റടിക്കുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങി. Just then a bolt of lightning fell from the sky and hit a tree outside the ashram. ആശ്രമത്തിന് തൊട്ടു പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ മേൽ കൃത്യം ആ സമയത്ത് ഇടിമിന്നൽ പതിച്ചു. And in 1 second the whole tree was burnt and turned to ashes. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ആ മരം കത്തി ചാമ്പലായി. My father described this to Bapu also. എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഈ കാര്യവും ബാപ്പുജിയോട് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു. So Bapu asked him what happened to the bolt of lightning that fell. ബാപ്പു അവനോട് എന്റെ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു, ആ വീണ ഇടിമിന്നലിന് എന്തു പറ്റി? My father said that also got destroyed because it fell on the tree and it was finished. എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ആ ഇടിമിന്നലും നശിച്ചുപോയി, അത് മരത്തിന്റെ മേൽ വീണു, അതും നശിച്ചുപോയി. So then Bapu said,
what does this teach you? ബാപ്പു ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? So my father said that the bolt of lightning is electricity. It is an electric storm between the two clouds. ബാപ്പു പറഞ്ഞു, ഈ മരത്തിന്റെ മേൽ പതിച്ച ഇടിമിന്നൽ കറണ്ടാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. So Bapu said, okay, now go inside my hut and in the cupboard I have a torch light. ഇനി എന്റെ മുറിയിൽ പോവുക, എന്റെ കുഴിലിലേക്ക് ചെന്ന് അലമാരിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ടോർച്ച് എടുക്കുക. So my father brought it out. Bapu said, now switch it on. അദ്ദേഹം അലമാരിയിൽ നിന്ന് ആ ടോർച്ച് എടുത്ത് ബാപ്പുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ബാപ്പു പറഞ്ഞു, സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക. When my father switched it on, light emerged from the torch. അദ്ദേഹം അത് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം കത്തി. So Bapu said, now tell me why this has happened. ബാപ്പു ചോദിച്ചു, എന്നോട് പറയുക, ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? So my father explained that there are battery cells in the torch, and when I put the switch on, electric current flows to the bulb and it starts glowing and we get light. എന്റെ അപ്പച്ചൻ വിശദീകരിച്ചു, ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററികളുണ്ട്, ഞാൻ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററികളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഊർജം പ്രവഹിക്കുന്നു, അത് പ്രകാശമായി മാറുന്നു. Bapu asked, where does the electricity come from? ബാപ്പു ചോദിച്ചു, ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? So my father explained that it is in the battery cells. The electricity is stored in the battery cells, and when I put the switch on, it flows to the bulb and you get light. എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ബാറ്ററികൾക്കുള്ളിലാണ്, ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ കറണ്ട് പ്രകാശമായി വരുന്നു. So Bapu said, now switch off the torch. ബാപ്പു പറഞ്ഞു, ഇനി ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക. So he said, what happened? എന്ത് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? My father said that when I switched it on, the electric current stopped and the lights went off. ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒഴുക്ക് അവസാനിച്ചു, ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി. So Bapu said, okay, now switch it on again. വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക. Again the light happened. വീണ്ടും ലൈറ്റ് വന്നു. So Bapu said, every time you switch it off, the electricity gets stored in the battery. And every time you switch it on, the electricity powers the bulb and you get light. ബാപ്പു പറഞ്ഞു, ഓരോ തവണയും നീ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി ഊർജം ബാറ്ററികൾക്കുള്ളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു, സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അത് പ്രകാശമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Then he told my father, he said, anger is also like electricity. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു, അരിശം, ക്രോധം, കോപവും ഇതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പോലെയാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെയാണ്. So he said, electricity is not bad. ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി മോശമല്ല, കറണ്ട് മോശമല്ല. But how you use it makes it good or bad. Bad in the sense destructive. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന്റെ നന്മ. If electricity falls like a bolt of lightning, it destroys and gets destroyed itself also. കറണ്ട് ഇടിമിന്നൽ പോലെ പതിച്ചാൽ അത് പതിക്കുന്ന സ്ഥലവും പതിക്കുന്ന വസ്തുവും കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കും. But the current in the battery can be used whenever required and you keep using it over and over again. ബാറ്ററികൾക്കുള്ളിലെ ഊർജം നിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായി മാറുന്നു. So he said, use anger as an energy. അരിശം, കോപം, ക്രോധത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ഊർജമായി ഉപയോഗിക്കുക. And instead of using it destructively and fighting with somebody, നാശകരമായി, ക്രോധം, കോപം, അരിശം അതിനെ വിനാശകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുക. if you use it as an energy to solve the issue which is causing the anger, ഈ ഊർജം നമ്മൾ ഉപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ക്രോധം ജനിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, then anger becomes good because you have used it to change the circumstance. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോധം, കോപം ഉപകാരമായി മാറും. സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ എനർജി, ഊർജത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. So anger is not bad, but what you do with that anger makes it good or bad. ക്രോധം, കോപം തിന്മയല്ല, എന്നാൽ ആ ക്രോധം കൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നന്മയോ തിന്മയോ ആയി മാറുന്നത്.
And that was a lesson that my father learned all his life. ഈ പാഠം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുത്തൊരു പാഠമായിരുന്നു. Though then he didn't become a muscle man and he didn't learn to fight and fought back. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ഫയൽവാനോ മസിൽമാനോ ആകാനായി ശ്രമിച്ചില്ല, ആഗ്രഹിച്ചില്ല. But he worked his entire life to bring all people together and bond them with love. പിന്നെയോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. So this is what we must always understand. ഇതാണ് നാമും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So thank you very much for listening to me so patiently, and thank you very much for giving me this opportunity to speak to all of you. ക്ഷമാപൂർവ്വം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിന് നന്ദി. Today our country needs love as a medicine to counter the poison of hatred. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം വിദ്വേഷം, വെറുപ്പ് എന്ന വിഷത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. So we must learn to love each other and all our fellow citizens. നാം എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And respect their right to be different. സ്നേഹിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വെറുപ്പ് എന്ന വിഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And you children must learn the power of love over the power of hate. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഈ വെറുപ്പിന്റെ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്ന ശക്തി അറിയുകയും പഠിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. And make a better tomorrow for our nation. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നാളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. Thank you very much. നന്ദി. Thank you. Thank you very much for this interactive session. So you share your grandparents' childhood memories with us, and we learned a lot from this. And your message, it is a great message for us to love each other. Thank you, sir. Then once next is vote of thanks. I would like to invite. So this is ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും തുഷാർജിയോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ ഈ ദേശത്ത്, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നതിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം അതിനുവേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Further, can you translate? Yeah. So in the question, കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയുടെ കത്തുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ലോകം നിരക്ഷരയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആണ് കസ്തൂർബ. അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ എഴുത്തുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ അവർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തൊരു ബുക്കായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു? See, that was the injustice that we did with Ba, because all us family members also believed that she was illiterate and she couldn't read or write. So when we discovered the diary of Kasturba, and I told my father, he said, "Tushar, it is impossible. Ba did not know how to write the letter, and she didn't know how to read the letters either. She was completely illiterate. So it has to be someone else's." But when I read that diary, I realized that nobody else could have written that diary but Ba, because the language was very bad. It was the language of somebody who had not learned how to write. They were writing what they spoke, the way they spoke. And then all the incidents that she had written about in that diary
When we checked it with the known history of Kasturba, we realized that this has to be her diary. And so it was a revelation to me also. Because I felt guilty. I felt that we had done an injustice to our grandmother. No, the diary was genuine, and so I decided that I must present this to the world, and that's why I wrote the book. And now the world can also understand and recognize and know about Ba in her own words. So that is what happened. And as a great-grandson, I was doing penance for the injustice we had done. താങ്ക് യു സർ. സർ ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചും കൊച്ചുമക്കളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തത്. അന്നാലിപ്പോൾ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറീസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഐ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു സർ വൺസ് അഗൈൻ. Respectful Sarji, you are the grandson of Mahatma Gandhi. So there was ample opportunity for you to enter in politics and shine in politics. But why you did not select politics and why you did not enter in politics and you selected social work and mainly you are now a social worker, and why you selected social work as your motive in life, and so why you did not select politics as your main? There was a time in my life when I thought that I needed a political career, and I did enter politics. I even contested an election for the Lok Sabha from Mumbai. Fortunately for me, I lost, and that kept me on the ground. But for 4 years I was very active in politics, and I saw politics from very close, and I realized that I did not have the ability to succeed in politics because there were certain abilities that one required to become a successful politician, and I did not have any of them. And it was at that time that I discovered the field of social service and activism, and I discovered that I was doing much more important work in social work and activism than I would have been able to do as a politician. And so I withdrew from politics in 2004, and from that time onwards I have been working in society as a social worker and as an activist, and I have achieved much more than what I would have if I had become an MP or a minister. സാറിന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. എൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: 4 വർഷത്തോളം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അറിഞ്ഞു. മുംബൈയിൽ നിന്നും 1 വർഷം പാർലമെന്റിലേക്ക് ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചു. ആ മത്സരത്തിൽ തോറ്റുപോയി. അത് എന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു. ചില രാഷ്ട്രീയ രീതികൾ, ചില രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതികളൊന്നും എന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം എന്നിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല. ഇത് എൻ്റെ കടമയായി കരുതി സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഗാന്ധിജിയെ, കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെ, ആരെയാണ് തുഷാർ ഗാന്ധിക്ക് ഇഷ്ടം? എന്തുകൊണ്ട്?
See, for me, I did not experience either of them, so there is no question of choosing between them. If I was a child when they were alive and I was living with them, I think I would have chosen Kasturba because she was loving and she would have indulged in me, she would have fed me sweets, she would have given me all the treats and things. But Bapu would have been very strict with me. So as a selfish child, I would have preferred Ba for the love that she gave to everyone in the ashram. But as a teacher, I would have chosen Bapuji because from him I would have learned important lessons in life also. എനിക്ക് രണ്ടുപേരെയും നേരിട്ട് അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇതിനു മുൻപേ തന്നെ അവർ മരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കസ്തൂർബായെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. കാരണം മാതൃസഹജമായ പരിലാളനയും സഹായങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നേനെ. മറ്റൊന്ന്, ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ബാപ്പുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. കാരണം എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപനത്തിലൂടെ എനിക്കുള്ള വളർച്ച അദ്ദേഹം സാധിച്ചേനെ. അതേസമയം വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബാപ്പുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നേനെ. അതിലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് കസ്തൂർബയെ. ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട രാജ്യം സാധ്യമാകുമോ? We will all have to work very hard if we want to create the nation that Bapu had thought that his India would become, because we have drifted very far away from what Bapu thought was ideal for India. But it is our responsibility and we will all have to work together to achieve that. ബാപ്പു സ്വപ്നം കണ്ട ഭാരതം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിശ്രമം വഴിയാണ് അത് സാധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബാപ്പു സ്വപ്നം കണ്ട ഭാരതത്തിന്റെ തത്വ രീതി സംഹിതകളിൽ നിന്നെല്ലാം പല രീതിയിൽ നാം വ്യതിചലിച്ചു പോയി. അത് പരിഹരിച്ച് പുതിയ ഒരു നാളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മളാണ് കടപ്പെട്ടവര്. Unfortunately, as I said, I could not learn anything directly from Bapu. But what I have imbibed in my life is Bapu's determination and his resolve to keep attempting to achieve whatever. No matter, even when he failed, he kept trying again and again till he succeeded. And I have imbibed those two qualities of determination and never giving up in my life, and attempting to be more and more honest every day. I can't say that I am as honest and truthful as Bapu is, but I keep trying to be that way. സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ബാപ്പുവിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത്, എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: നേരിട്ട് എനിക്ക് ബാപ്പുവിൽ നിന്ന് അധികമൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്, ഞാൻ പഠിച്ചത്, സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ്. പരിശ്രമത്തിന്റെ വഴിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ പോലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അത് നേടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിശ്രമം, അതാണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത്. After getting independence, why Gandhiji was out of power? Why he did not believe in power politics? If he received some executive post in the Indian government, he could have he can do much more things. But then now he was simply out of power, and he could do nothing in Indian politics. Bapu was not cut out to become a politician per se, the way the politicians of today are. That needs very special abilities, and Bapu felt that the society needed him much more than the government needed him. And so he took a decision not to
enter the government or accept any post, and he worked for whatever little time after independence that he had. He worked in the midst of society to bring about a positive change in the society. I think what he did was much more important than if he had joined the government as a prime minister or a minister. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ബാപ്പുജി എന്തുകൊണ്ട് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല? എങ്കിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്: അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചയാളല്ല. എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ ഉദ്ഗ്രഥനം ഉദ്ദേശിച്ച് സമൂഹത്തിൽ സേവനം ചെയ്തയാളാണ്. ആ ഒരു ശ്രദ്ധയും ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയും പ്രമുഖതയുമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തത്. Thank you for all the participants and Tusharji. And next is to deliver the vote of thanks to all the dignitaries and girls. Let me invite Sri Gismon Thomas, Sir, please. Respected Tusharji and distinguished guests, teachers, school manager Dr. Ganambere, Headmaster Joysa, dear students. It is with great honor and gratitude that I stand before you to express our heartfelt thanks to Tushar Gandhi, the great grandson of Mahatma Gandhi, for gracing Megametra St. Thomas UP School with his esteemed presence today. Sir, your visit is not just an event for us, it is an inspiration. Your unwavering commitment to Gandhian principles, peace and social justice reminds us of the values of the shaped our nation. Your words today have ignited a spark in our young minds, encouraging them to talk to path the truth, non-violence and service to the society. We sincerely thank you for taking the time to be with us, sharing your insight and motivating us to uphold the ideas of Mahatma Gandhi. Your presence here has made this day a historic moment for our school and we will cherish it forever. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്ന തുഷാർജിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തോടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മലയാള മനോരമയിലെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസൻ സാറിന്റെ മകൻ സേതു സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുകയും തുഷാർജിയുടെ പ്രസംഗം നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് കാരമേൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ആദ്യാവസാനം മുതൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സുവർണ്ണ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്ന ജോസൂട്ടി ചേട്ടനോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള ഡെൽസി ലിജു, MPTA പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന മാം, സ്കൂളിരിക്കുന്ന വാർഡിന്റെ മെമ്പർ അനുരാഗ്, ബെഞ്ചമിൻ സാർ, മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പേരൻസ്, പൊതുവിദ്യാർത്ഥികൾ, സമീപവാസികൾ, ഇടവജനങ്ങൾ, ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോയ് സാർ, മറ്റ് അധ്യാപകർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ജോസഫ് കാണ്ടാവറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അച്ഛനോടും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ അതിവരിച്ചാക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദേശീയ ഗാനത്തിനായി നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ്
लगा